डॉक्टर हरप्रीत कौर जी मैडम संबोधित करनगे कुछ चंद मिनटां च। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ा कॉमन प्रोग्राम है क्योंकि असी सारे इस दे नाल जुड़े हुए हैं। परिवारक जीवन जिहड़ा हुंदा है केवल ते केवल जिहड़े छोटी उम्र दे हन, जिहड़े हले व्यक्तिगत तौर पर परिवारक रूप नहीं बजे, लेकिन वो क्योंकि अपने परिवार, अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदारों नाल रहिंदे हैं तो वो भी परिवारक जीवन चो लंघ रहे हैं। सो लै दे के असी सारे इस नाल जुड़े हुए हैं ते असी इस विच केवल आप जी नाल बड़ियां ही कॉमन गल्लां असी याद करांगे। इस कुछ भी नवा नहीं है, बहुत सारा कुछ आप जी को पता है। और वड्डी गल की है, असी आप जी तो सीखिया है, बल्कि संगत विचों सीखिया, अपने वड्डियां कोल सीखिया, अपने दोस्तों मित्रों कोल सीखिया है। पर इस प्रोग्राम में जिहड़ी सब तो वड्डी चीज़ मैनू अच्छी लगती है कि जिन्नी बार मर्जी कर लो असी आप विचों सीखते हैं। सो इसकी खासियत जिहड़ी इस प्रोग्राम की ये है कि असी ये प्रोग्राम आप जी लिए नहीं अपने लिए बनाया है। सो क्योंकि प्रबंधक वीर ने जिहड़े वो बड़ा प्यार करते हैं, उन्होंने लगता कि नहीं तुसी होरां नाल भी ये शेयर करो, तो असी उन्हां दे आग्रह ते उन्हां दे कहण ते ये सारा कुछ तुहाडे नाल असी शेयर कर रहे हैं। सो आप जी इस प्रोग्राम नू साडे नाल असी इन्हां स्लाइडां दे राही इसकी जानकारी साझी करांगे। अच्छा, हाले वो इसकी डिस्प्ले शुरू नहीं हुई है। सो इस प्रोग्राम की मोटी मोटी रूपरेखा जिहड़ी है वो इस तरह की रहेगी कि असी परिवारक जीवन की महत्ता, इसनूं गुरबाणी विच किस तरह का रूप इसका चितरिया गया है, आनंद कारज नूं किस रूप विच, विआह नूं किस रूप विच गुरबाणी देखदी है, अते इस विच दोनों पार्टनर्स ने किद्दां बिहेव करना है ते किहड़ियां मुश्किलां हन ते उन्हां मुश्किलां दे की सॉल्यूशनस हन। सो मोटे मोटे तौर पे ये 15-20 स्लाइड्स दे विच असी फटाफट इसनूं आप जी नाल असी साझा करांगे। आनंदमई परिवारक जीवन जिहड़ा है गुरु साहब ये कहंदे हन, हसंदियां खिलंदियां पहनंदियां खवंदियां विचे होवे मुकत। ये परिवार दे विच रह के ही असी इसकी जिहड़ी जीवन का मनोरथ है, सो जिहड़ा परिवारिक जीवन दे विच रह के ही मुक्ति नूं पाना है। हसंदियां खिलंदियां पहनंदियां खवंदियां विचे होवे मुक्त। मुक्ति जिहड़ी है वो इस परिवार दे नाल रह के लैनी है, क्योंकि पुराने समय च मन्निया जांदा सी कि जे किसी ने मुक्ति लैनी है ना तो वह जंगलों में चला जाए और जोगी बन जाए और परिवार का त्याग कर दे, इस तरह मुक्ति मिलेगी। सो गुरु साहब ने इस थॉट नूं नकारिया है तो परिवारिक जीवन में रहिंदियां होइयां जीवन मुक्ति की गल कीती है। जिवें कि हुण तो तुसी पहले लैक्चर विच जिहड़ा कि डॉक्टर स्तुति मल्होत्रा जी दस रहे सी, उस विच आप जी ने सरवण किया है कि गृहस्थ की प्रधानता, गुरु साहब ने गृहस्थ नूं प्रधान किया है वो गुरु साहब ने दसी है। सिख रहत मर्यादा विच असी इस बारे पढ़ते हैं। गुरु साहब आप गृहस्थी सन, जोगियां ते ब्रह्मचारियां नूं गुरु साहब ने ये कह के उसदा नकारिया है, मन हट जिसते मंगना लैना दुख मनाए, इस भेखे थामो गिरहो भला जिथों को वरसाए। गृहस्थी जड़ा है उसका सब तो बड़ा पॉजिटिव पॉइंट की है, वो दिंदा है, वो मंगदा नहीं है, लैंदा नहीं है। जिवें असीं अपने देखिए रिश्तेदारी च देखिए, असीं किस दे घर जाने आ, जिस दे घर परिवार होवे, जिहड़ा कोई विआहिया होवे, असीं उस दे घर जाने हां ताकि वो सानू कुछ सेवा कर सकता है ते सानू आओ भगत कर सकता है। साथ ही भाई गुरदास जी भी कहते हैं, होए अतीत
ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ ਫਿਰ ਉਨਹੂ ਕੇ ਕਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਡਰਪੋਕ ਪੋਣਾ, ਕਾਇਰ ਪੋਣਾ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਐਸਕੇਪਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਭਾਲਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਸ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨ-ਮਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਣਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਈਏ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਵੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਹੋਏ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡਸ ਦੇ ਜੋ ਦੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਥ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਤੋਰੇ। ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦਹੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, 4-5 ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਹਲਦੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੀ ਬਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਮਾਲਾ ਜਾਂ ਜੈਮਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਰਮਾਲਾ ਜਾਂ ਜੈਮਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੇਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ
जे पैसा खर्चना होवे, अच्छे संपन्न परिवार है, अमीर है, पैसा अच्छा खुला है, जरूर खर्चो, पर विआह के फंक्शन के उत्ते नहीं, सरबत के भले के कारजां के उत्ते। वो पैसा जो आपां सोच रखिया है जी मैं मुंडे या कुड़ी के विआह के उत्ते इन्ना लाना है, आपां सिंपल विआह कर दईए और वो पैसा उस चों कुछ पार्ट बच्चे नूं भी दे दिता जाए ताकि वो अपनी आने वाली जिंदगी में यूज़ कर लैण, अपना उन्होंने कुछ बना लैण, प्लस उन्होंने दूसरिਆਂ ਨੂੰ जो कोई लोड़वंद परिवार ने या लोड़वंद बच्चे ने उन्होंने दी एजुकेशन ਲਈ या होर सरबत के भले के कारजां ਲਈ यूज़ किया जा सकता है। ਗੁਰਮਤ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਕਿਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ? ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫੱਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਉਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਜਤੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਖਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜਤੀ ਰਹਿਣਾ। ਗ੍ਰਸਥੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਤੀ ਵੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਵਾਲੀ ਯੰਗ ਸਟੇਜ 40-45 ਸਾਲ ਤੱਕ, 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਭੋਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 55-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਸਭ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਮਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਦਾ ਰਹਿ ਉਦਾਸੀ, ਜਿਉ ਕਮਲ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਔਰ ਮੁਰਗਾਬੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੇ ਕਦੀ ਚਿੱਕੜ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸਦੇ ਪੰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਪਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨੇ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੰਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੰਨ? ਪੁੰਨ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਰਥ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁੰਨ ਨੇ। ਤੇ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੁਛ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਾਨ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਪਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਜੀ ਦਾਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜੀ ਦਾਨ। ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਐੜਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦਾਨ? What is ਜੀ ਦਾਨ? ਜੀ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਸੰਤ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਜੀ ਦਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਈਏ, ਉਹੀ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੇਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਨੰਦਮਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਉਪਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਾਂ ਉਪਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗ੍ਰਸਥੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਸੰਜਮ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਸੰਜਮ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਤਨਗਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪਰਤਨਗਾਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਲੰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ਸਹਾਈ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪੁਨੀਤ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਤਸੰਗੀ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਊਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੇ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਜਾਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ 'ਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖਟਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ, ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਪਾਰਟ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਲਹਿੰਗਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਫਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੋਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਲਾਵਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹਲੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਜੇ 2-4 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ, ਹੁਣੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ। ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਵ੍ਰਿੱਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਜਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਮਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਰਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋੜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੈਵੀਕॉल ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੈਵੀਕॉल ਵਾਲਾ ਜੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਹਿਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਕੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਉਮੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੇ ਵਸਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰੋਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਨ ਚੋਂ, ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਰੱਖ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਮੈਲ, ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਈਗੋ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਛੱਡਣ ਨਾਲ। ਔਰ ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਭ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣਾ। ਤੀਜੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਮਨ ਚਾਓ। ਮਨ ਚਾਓ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਰਾਗ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰਾਗ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਤਸੰਗੀ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, तो ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਪਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਹਿਜ। ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਡਲ ਹੈ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਪੀਪੀਟੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਾਸੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਮੰਚ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਮੈਸੇजेस ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਿਸਤ ਕੁਟੰਬ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਟੰਬ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ, ਦੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬੈਂਗਣਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਫਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮੀਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰ ਪੀੜ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਰ ਪੀੜਾਂ, ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਝੇਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਝੇਲਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਗੁਆਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੁਆਚ ਜਾਏ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਗੁਆਚ ਜਾਏ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੇਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਗੁਆਚੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਜੇ ਰਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਸਾਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਪੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੌਫੀ ਹੀ ਪੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਨੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਚਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਟਵਿਨਸ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਸਖੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੰਡਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਕ ਸੁਣਾਈਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਲਿਮ ਟ੍ਰਿਮ ਤੇ ਫਿਟ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਦੱਸ ਆਪਣਾ, ਵੀ 50 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਲਏ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੂਜਾ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸੈਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਟਨੈਸ ਬਣ ਗਈ। ਚਲੋ, ਸੋ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਲਿਖਣੀ ਬੋਲਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰੀਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਜੰਪ ਕਰਨਾ। ਰਾਈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੂਲ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰੀਏ ਆਪਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਮੁਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕ੍ਰਾਸ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਆਫਿਸਸ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਟੂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਮੈਮਰੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਫੋਰਗਿਵ ਐਂਡ ਫੋਰਗੇਟ। ਜੋ ਕੋਈ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ, ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦਮਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਰਮਨੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਹਾਰਮਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਰਮਨੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੇ, ਜਦੋਂ ਝਗੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੇ, ਝਗੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨੀ, ਖਤਮ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ 3 ਭੱਬੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਭੱਬੇ ਸਮਝਾਏ, ਭੁੱਲੀ ਜੀ, ਭਾਣਾ ਜੀ, ਭਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਭੁੱਲਾ ਜੀ ਜਾਂ ਭੁੱਲੀ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 2 ਪਹੀਏ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਭੁੱਲਾ ਜੀ, ਭਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਭਲਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ
ਭੁੱਲਾ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਗ ਲਓ। ਭਾਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਭਲਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਇੱਕ ਕਹੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕਹੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਕੀ ਸੀ ਮਾਤਾ? एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। ठीक है ना। सो अपना ਤਾਂ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀਏ ਸਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੰਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਸੋਚ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਨਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੋਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਅਨਡਿਟ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤੁਤੀ, ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟਰਸਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਗੁੱਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਅੱਛਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੁੱਛ ਲਓ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਕਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮੰਨੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਤਾਓਗੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੋਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲੋਗੇ ਸਤਿਕਾਰ? 4 ਦਿਨ ਕਰ ਲੋਗੇ, 10 ਦਿਨ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, 4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵਟੀ ਬਣਾਵਟੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵਟੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਲਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕੇ ਦੋਨੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ-ਲॉज ਨੂੰ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਮਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ, ਈਚ ਅਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸੈਟ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮੰਮੀ 2 ਪਾਪਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਕੋਚਿੰਗ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਬੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਲਾਸ, ਗੇਮਸ ਕਲਾਸ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨ ਉਹ ਕਰਨ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਝਗੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕਲੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ there is a big chance, 100% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 100% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ there is a big chance ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਗਾਰਡ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ there is a big chance, it is very very likely ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਲਸਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ, ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। we can't teach children by speaking or telling them by order, or by order, yes, or by order। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਟਰਾਈਡ ਐਂਡ ਟੈਸਟਡ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ
ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਅਵਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਸ ਝਗੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਟਾਈਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੋਚਣ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਸੋਚਣ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਵਿਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਦਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ। ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਜਦੋਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਪਣਾਈਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦਾ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, WhatsApp ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, WhatsApp ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯੂਜ਼, WhatsApp ਤੇ ਝਗੜ ਲਓ। ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਝਗੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਇਮੋਜੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ, ਲਾਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ WhatsApp ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ WhatsApp ਲੜਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਲੱਪ ਲੈ ਲੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਰ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਓ ਬਈ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਆਂਗੇ। ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚਾਹ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਲਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੇਖੇਗਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਏਗਾ। ਯੈਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ 2 ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹੇ, 2 ਘੰਟਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਰੂਬੀ ਮੈਡਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮਾਮਾ, ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਪਾਪਾ, ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਦਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੁਲਾਏ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਮਾ ਬੁਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਬੁਲਾਓ ਉਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੂੰ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ।
ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕੈਟ। ਬੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਬੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਕਿ ਟੋਪੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ, ਬੰਦਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਟਤੀ। ਸਮਝੋ ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਕਾਪੀ ਕੈਟਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੀਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅਨਹੈਲਦੀ ਨੇ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਔਰ ਪਤਨੀ, ਇਹ ਹਸਬੈਂਡਸ ਲਈ ਜਾਂ ਮੇਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਮਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਮਮਾਜ਼ ਬॉय, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬॉय ਮਮਾਜ਼ ਬॉय ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਟਰਮ, ਪਰ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੀ ਬਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਲੈਂਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨੂੰਹ ਬਗਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਧੀ ਔਰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੱਖਪਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਫਾਲਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਨੂੰਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਓਲਡ ਏਜ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 80s 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੱਚੇ ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਰਿਵਰਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੰਡਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਬਲਿੰਗਸ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਨਨਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ।
ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਿਖਾਏ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਿਖਾਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਹੈ ਲੜਕੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਝਗੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿੱਕ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ। ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਣ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਿਸ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਐਸੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੋ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਦੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਗੈਜਟਸ ਲੈ ਦਈਏ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਈ ਇਨਵੈਸਟ ਔਨ ਬੁੱਕਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਇਨਵੈਸਟ ਔਨ ਬੁੱਕਸ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।